So hi to everyone. Good evening. Uh, सब लोग बात कर सकते हैं. इंटरेक्टिव सेशन, Can you नॉट see the लाइक. face? Candidate face? Yeah, this is an interactive session. हम लोग एक ही साइड बात कर रहे हैं, but no one is talking. If you have any question, you can ask. No way. So I think the part I'm going to touch is like very interesting for everyone. Uh, my domain is cyber security as well as infrastructure security. So मैं actually Highland Software कंपनी जो है that is based out of US. उनका इंडिया का ऑफिस कोलकाता में ही है. I am handling their cyber security, a part of that team and as analyst. So सबको आशा करते हैं सबको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता है, राइट? Anyone? You can raise your hand. You can put a smiley. Just wanted to interact with you, everyone. Anyone? मुझे समझ में आया कि हाँ कोई सुन रहा है मेरा बात. Okay, okay, okay. So wow, lot of thumbs up. So cyber security is nothing but just a practice, standard practice to encapsulate your infrastructure. आपका जो industry, आपका जो organization का infrastructure है, जो network devices है, which is attached to a network, anything, any device, anything, जहाँ पे हम लोग intrusion रोक सकते हैं, वो प्रोसेस को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं. तो इट्स ए ह्यूज डोमेन जहाँ पे बहुत सारा टच पॉइंट्स है. लाइक क्रिटिकल इंट्रूशन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे कोई अटैक हो सकता है, ओएस रिलेटेड अटैक हो सकता है. वी ऑल नो रिगार्डिंग रैंसमवेयर, इट्स अ मेजर ब्रेकआउट. तो ये सब रोकने से पहले प्रिवेंशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है. बट उसके पीछे भी इंडस्ट्री में हम लोग शायद नॉर्मल लेमैन्स नहीं जानते कि एक एनालिसिस चलता है. लाइक रैंसमवेयर पहले आया था, अभी बाद में भी रैंसमवेयर नहीं आएगा, उसका क्या गारंटी. तो बैक एंड में बहुत सारा एनालिसिस चलता है एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लोग वो पार्ट ही देखते हैं इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री. और इससे अलावा भी और एक पार्ट है, देयर इज अनदर पार्ट, वो है कि पैच मैनेजमेंट एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट. जैसे हम लोगों का लैपटॉप है, पर्सनल लैपटॉप है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वी आर यूजिंग अ माइक्रोसॉफ्ट ओएस एंड वो कभी कभार जेन्युइन होता है, कभी कभार पायरेटेड होता है, कभी कभार नहीं 80% पायरेटेड होता है जो हम लोग होम यूज करते हैं. तो इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता है. दोज आर ऑल लाइसेंस वर्जन्स एंड उसका हॉट फिक्सेस एंड पैचेस रिलीज होता है. वो पैचेस दो तरह का होता है, थर्ड पार्टी लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एंड ओएस पैचेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट है. लिनक्स बेस का भी होता है. तो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू टच फ्रॉम वेरी बेसिक टू हाई लेवल, के कैसे तरह हम लोग हाउ वी कैन prevent these attacks, how this vulnerability and assessment works, how prevent that this penetration testing works, what are the tools we are going to use in our upcoming industries in near future, how we can leverage AI in cyber security. So those are things, and beyond that we are going to touch here. हम लोग सब कुछ यहाँ पे टच करने वाले हैं. Way to Pro का जो क्रैश कोर्स है. So obviously it is interesting. और करियर ग्रोथ में साइबर सिक्योरिटी, who the people who are in computer science or any other stream, they want to move in the computer science or cyber security or infrastructure security or any kind of, like, they're interested, they can join. I can assure you I will give my best to you, and if you have any question, please ask. So this was a gist, nothing else. Anyone? স্যার বলছি যে কম্পিউটার সায়েন্সের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্ররাই কি করতে পারে? না না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই. আমি এটা এই জন্য বললাম, কম্পিউটার সায়েন্সেসে মানে আমি অ্যাড্রেস করতে আমার সুবিধা হবে. আমার নিজের টিমে এরকম ছেলে আছে যারা হিস্ট্রিতে অনার্স, তারা সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট হয়েই আমার কোম্পানিতে চাকরি করছে. তো এরকম কোনো ব্যাপার না, ইটস অল অ্যাবাউট ইউর স্কিল. অনেক কোম্পানি আছে, অনেক মানে বড় বড় এমএনসি কোম্পানি আছে যারা শুধুমাত্র স্কিলের উপরে বেস করেই ছেলে হায়ার করে. ওরা জানতেও চায় না তোমার স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড অর হোয়াট ইজ ইউর কলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড, হোয়াট ইজ ইউর গ্র্যাজুয়েশন লেভেল, কি অ্যাচিভমেন্টস আছে. অনলি তারা সার্টিফিকেশনের উপরেই জাজ করে. অনেক কোম্পানি আছে, তার মধ্যে একটা আমি বলতে পারি IBM. তো এরকম কোনো ব্যাপার না যে ইটস অল অ্যাবাউট ইউর ইন্টারেস্ট এরিয়া 2024-এ দাঁড়িয়ে. মানে আজকে এই কোয়েশ্চেনটা ভ্যালিড অবশ্যই, বাট এটা 2010-এর দিকে আমরা যদি বলি, তখন অনেক বড় এমএনসি কোম্পানি ছিল যারা এগুলো ভাবতো যে না আমরা বিটেক ছাড়া নেবো না, অনলি বিটেক, নাথিং এলস. বাট আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে স্কিল সেটটাই শুধু ম্যাটার করে, আর কিছু ম্যাটার করে না, ট্রাস্ট মি. আর কেউ? থ্যাংক ইউ. কিন্তু স্যার বেসিক্যালি তো সাইবার সিকিউরিটিটা আইটি সেকশনেই দেখে স্যার বেশিরভাগ. হ্যাঁ, এটা আইটির একটা পার্ট, আইটির পার্ট অবশ্যই. হ্যাঁ না না, মানে তুমি কি বলতে চাইছো যে কম্পিউটার সায়েন্স যারা পড়ে তারাই এটা নিয়ে এগোয়, তাই তো? হ্যাঁ ওইটাই বললাম. না না, এরকম কোনো ব্যাপার না, এরকম কোনো ব্যাপার না. আই হ্যাভ মাল্টিপল কন্ট্যাক্ট যারা এরকম, ইভেন আমার যে ম্যানেজার মিন সিনিয়র ম্যানেজার, উনি একজন বিকম স্টুডেন্ট.
সো এটার সঙ্গে কোনো যায় আসে না, আজকে ডেটে কোনো যায় আসে না অন্তত। স্যার যদি স্কিল সেট থাকে তাহলে কোনো যায় আসে না। বলো। স্যার বলছি যে এই সেগমেন্টে ক্যারিয়ার গ্রোথ কিরকম আছে এখন, যদি দাঁড়িয়ে যদি আমি চিন্তা করি ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার, হুম। এখানে গ্রোথ কিরকম আছে, কিরকম এক্সপেক্টেড স্যালারি যেতে পারে হাইয়েস্ট, একদম বেসিক থেকে যদি উঠি? যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপেক্টেড স্যালারি, ক্যারিয়ার গ্রোথটা আমি, এটা দুটো একদম সম্পূর্ণ আলাদা কোয়েশ্চেন। এবারে এক্সপেক্টেড গ্রোথ যেটা বলছো, তুমি ভেবে দেখো যে আপকামিং ডেজে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি ইন্ট্রোডিউস কেন হয়েছে। এটা কিন্তু আজকের গল্প না, এটা অলমোস্ট 1970 গল্প, যখন থেকে সাইবার সিকিউরিটি ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। তো ইট ইস 2024 রাইট নাও। তো তোমার কি মনে হয় যে আজকের ডেটে তোমার মোবাইল ডিভাইসেস যেখানে অ্যান্টিভাইরাস ছাড়া আমরা ইউজ করছি, অবভিয়াসলি তাই হয়। ল্যাপটপে যেখানে আমরা শুধুমাত্র উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল আর পাইরেটেড ভার্সন দিয়ে ইউজ করছি, ইন্ডাস্ট্রি এটা নিয়ে কতটা ভাবতে পারে? আমার তো মনে হয় নিয়ার ফিউচারে সাইবার সিকিউরিটিটা, মানে নিয়ার ফিউচারে কেন, আজকের ডেটে অনেক মেজর রোল প্লে করছে। আর কেরিয়ার গ্রোথের কথা বলছো এবং স্যালারির কথা বলছো, তার জন্যই তো আই থিঙ্ক অন্যরা এবং ওয়ে টু প্রোর মতো অর্গানাইজেশনগুলো আছে যারা তোমাকে হেল্প করবে। কেন কি, স্যালারি ইটস অল অ্যাবাউট ইউর স্কিল সেট। আমারই টিমে হয়তো কেউ 30,000 পায়, কেউ 50 পায়, কেউ 70 পায়, কেউ 1 লাখ পায়, লেভেল অনুযায়ী, তাদের লেভেল অনুযায়ী। তো অবশ্যই স্যালারিটা অবশ্যই স্কিল সেটের উপরে ডিপেন্ড করেই হয়। মানে আমার কাছে 4টা সার্টিফিকেশন আছে, সেটা নিয়ে গেলাম, কেউ চাকরি দেবে না। আমরা যেটা বলতে চাইছি, অ্যাজ এ মেন্টর তোমাকে গাইড করবো কি না, কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে ফেস করবে, নলেজ কিভাবে তোমার কাছে আছে, কিন্তু কিভাবে সেটা কোড করে অন্যকে ডেলিভার করবে। ঠিক আছে, আজকে ডেটে আমার মনে হয় এটাই সবথেকে বড় প্রবলেম। আই হ্যাভ বিন ইন্টারভিউড XYZ নাম্বার অফ পিপল, বাট আমার এটাই মনে হয় যে দে হ্যাভ নলেজ, বাট দে ডোন্ট নো হাউ টু ডেলিভার ইট টু দ্য এন্ড ইউজার। এটাই ব্যাপার, তোমার কাছে তো নলেজ এই মুহূর্তে তুমি যে সাবজেক্ট আছে সেটাতেই আছে, কিন্তু উই অ্যাজ এ মেন্টর, নট টিচার অর নট ইউর লাইক বস অর নট লাইক ট্রেনার, উই অ্যাজ এ মেন্টর, মেন্টার্স আর বাডিজ। আইল্যান্ডে এরকম ভাবেই কালচার যে মেন্টর ইজ লাইক ফর 8 hours when you join the company, for 8 hours they will entertain you with what, with the knowledge of industry, with the knowledge of Highland. So এখানেও তাই হবে যে আমরা তোমাকে ইন্ডাস্ট্রি নলেজ দেবো অ্যাজ এ মেন্টর। কেন, ট্রেনার কথাটা অনেক বেশি সিরিয়াস এবং টিচার কথাটা অনেক বেশি সিরিয়াস। তো ওই জায়গাটার, অবশ্যই জায়গার ট্রেনটা সত্যি 2024-এ গেছে, এখন কনসেপ্টটাই মেন্টরদের। তো তুমি ভেবে দেখো যে স্যালারি স্কেলের কথা যখন আমরা বলছি, তখন আমরা কি পার্সপেক্টিভে ভেবে বলতে চাইছি। তোমার মধ্যে স্কিল সেট থাকলে আই ডোন্ট থিঙ্ক কি স্যালারি নেওয়াটা বিশাল কোনো বড় ব্যাপার। স্যার আমি একটা কথা বলতে চাইছি। বলো। হ্যাঁ বলছি, স্কিল ডেভেলপার যে মানে নিজেকে ডেভেলপ করতে গেলে কি থেকে শুরু করতে হবে প্রথম? স্কিল ডেভেলপ ইন দ্য সেন্স মানে কোন ডোমেনের কথা বলছো স্পেসিফিক্যালি? আমি যে ডোমেনের কথা বললাম আমি তার তো কথা নাকি? আপনার যেগুলো বললেন সেগুলো তো শুনলাম, কারণ আমি একটু সামান্য লেট হয়ে গেছে জয়েন হতে। হুম, আর হুম। তাছাড়া মানে নিজেকে যে ডেভেলপ করার ব্যাপারটা বলছি, আমি যে নতুন কোম্পানি চেঞ্জ করবো বা নতুন ইয়েতে করবো বা নতুন কিছু শিখতে চাইবো, সেখানে একটা আগ্রহ, ওটা কি থেকে শুরু করলে প্রথম ভালো হয় সব থেকে? শুভঙ্কর, আমি এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করবো হ্যাঁ, শিওর শিওর। যে তন্ময় বেসিক্যালি এই পুরো কোথায় কোন লাইনটায় সুইচ করলে তোমার ভালো হয় বা আমি কিছু? বুঝতে পারছি না কে বলছেন, আমি স্যার শান্ত বলছেন না? বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শান্ত স্যার বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ একটু জোরে বলুন, আপনার কথাটা স্পষ্ট আসছে না। ওকে, আমি বুঝতে এবার পারছি। শুনতে পাচ্ছ ঠিকঠাক করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ, দেখো এটা পুরোপুরি কোন লাইনে যাবে, কোন ক্যারিয়ারটা বাঁচবে, এগুলো কিছুটা ডিপেন্ড করে তোমার স্কিল সেটস কি আছে, এবং সেই স্কিল সেটটাকে ডিফাইন করে সেটা হচ্ছে কি সাইকোমেট্রিক টেস্ট বলে একটা জিনিস হয় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং। যে সাইকোমেট্রিক টেস্টটা বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনালি প্রুভেন। এটা দুটো টেস্ট হয়, একটা এনবিটিআই টেস্ট হয় মায়ার্স ব্রিজ, আর একটা রিয়াসেকের একটা টেস্ট হয়। এই টেস্টগুলো থ্রু দিয়ে মোটামুটি একটা ডিটারমাইন করা যায় যে কার কোথায় ন্যাক আছে, ঠিক আছে, সে কোন দিকে গেলে ফ্লারিশ করবে। সেগুলো কিন্তু শুধুমাত্র তোমার নলেজ বা তোমার ইন্টারেস্ট সেটাও নয়, তোমার সোশিও ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস থেকে শুরু করে এই সবগুলো কিন্তু ম্যাটার করে যে তুমি কোন দিকে যেতে চাও। একটা হয়তো তুমি এমন একটা কোর্স ভাবছো যে কোর্সটাকে তুমি করতে গেলে যা খরচা আছে তোমার সাথে আর্থিক সম্মতি হয়তো নেই, তো সেটাও হতে পারে। তো আমার হয়তো সেটা যাওয়ার খুব ইচ্ছে, কিন্তু আমার সেই আর্থিক সম্মতিটার জন্য হতে পারছি না। তার জন্য অনেক সময় স্কলারশিপ প্রোগ্রামও হয়। তো এইসব জিনিসপত্রগুলো অনেক কিছু ম্যাটার করে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংটা, যেটা কিনা আমরা ইন ফিউচার তোমরা যখন যদি এই কোর্সগুলোর মধ্যে অ্যাভেল করতে চাও, আমাদের কিন্তু এই কোর্সে জয়েন করার আগে আমরা একটা ফুল অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট নেব সবার, তাদের সেখানে কিন্তু সাইকোমেট্রিক টেস্টও থাকবে, ঠিক আছে। অ্যাকর্ডিংলি ওই সাইকোমেট্রিক টেস্ট যেটা বললেন, ওটা আরেকবার বলুন লাইনটা। সাইকোমেট্রিক টেস্ট, হ্যাঁ, ওটা কোথায় থাকে বললেন? ওটা কোথাও থাকে না, আমরা ওগুলো কন্ডাক্ট করাই যাতে আচ্ছা আচ্ছা, ওইটি করা যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। সো আমি নেক্সট জায়গাটায় চলে আসি। তো শুভঙ্কর, হ্যাঁ, আমি তোমার বলে দিচ্ছি। শুভঙ্কর তোমার পার্ট থেকে হয়ে গেছে? হ্যাঁ, মানে আমি কোশ্চেনের আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে শুভঙ্করকে? সুব্রত গোস্বামী। সুব্রতদা বোধহয় একটুখানি হাত তুলেছে, সুব্রত কিছু বলবে? আমি বলছি যে যে যখন কথা বলবে পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেটরা, ওরা ভিডিওটাকে অন করে কথা বলবে।
হ্যাঁ যদি পসিবল হয় ভিডিওটা অন করে কথা বললে আমাদের তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হয়। রাইট। ঠিক Okay. আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আমি অমিত এবং হচ্ছে কি অমিত পাঁজা এবং হচ্ছে কি প্রিয়তৃষা এরা দুজনও জয়েন করে গেছে। অমিত পাঁজা ইন্ট্রোডাকশন আমি দিয়েছি আগে, সো সেই জায়গাটায় অমিত পাঁজা একটু বাদে শুরু করবে। আই গেস প্রিয়তৃষার অলরেডি টাইম কনস্ট্রেন্টস আছে, ও অলরেডি একটা জবের মধ্যে আছে যেটা কিনা এমএনসি ফার্ম, এবং ও জবের মধ্যে থেকে সময় বার করে তোমাদের জন্য এসছে। সো আই উড আস্ক প্রিয়তৃষা, আই উড রিকোয়েস্ট প্রিয়তৃষা টু জয়েন দ্য মিটিং or to give his precious time. Hi প্রিয়তৃষা। Yeah, hi. Thank you so much, Shogata Da, sorry. Good evening, everyone. I am Priyatrisha Mitra. I am a SHRI and HRCS certified trainer. So basically, তোমরা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা শুনেছো যে এমপ্লয়মেন্ট এবং এমপ্লয়াবিলিটি স্কিলস বলতে যেখানে আমরা সফট স্কিলস এবং পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট বুঝি, তো সেই জায়গাটাতে আমি তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য অ্যাজ আ বাডি, অ্যাজ আ কোচ করার জন্য আমি এখানে আছি। তোমাদের যা যা প্রশ্ন আছে এই রিলেটেড নিয়ে এবং চাকরি পাওয়া নিয়ে, চাকরি পেতে গেলে ইন্টারভিউইং স্কিলস এবং এমপ্লয়াবিলিটি রিলেটেড হোয়াট এভার স্কিলস ইউ থিঙ্ক ইউ রিকোয়ার, ইউ ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। সো বেসিক্যালি আমি আজকের কনভারসেশনটা আমি তোমাদের সাথে একটু চ্যাটিং ওয়েতে করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু চ্যাট উইথ অল অফ ইউ দোজ হু আর প্রেজেন্ট হিয়ার। সো বেসিক্যালি তোমাদের কাছে সফট স্কিল বলতে তোমরা কি বোঝো? আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম অল অফ ইউ।